الدین ایوبی کا دور تھا، اس وقت کی جو سپر پاور تھی، اس نے اعلان کیا کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا ستیہ ناش کر دیا جائے، پھر دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس سپر پاور نے کیا کیا؟ ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑا حرکت میں آیا، وہاں سے بحری بیڑا چل پڑا مسلمانوں کی طرف، ادھر سے بحری بیڑا چلا، ادھر سے دشمن چلا، ادھر سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ دشمن کا بیڑا میرے مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ کا بیڑا وہاں سے چل پڑا ہے، حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بچے یتیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے دشمن وہاں سے چل پڑا ہے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، کل صبح تک وہ بیڑا مسلمانوں کی حدود میں داخل ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ سلطان نے کیا کیا؟ جلدی سے مجاہدین کو بلایا، تمام مجاہدین اکٹھے ہو گئے۔ سلطان نے کہا کہ دشمن کا بحری بیڑا وہاں سے چل پڑا ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اس طرح کرو، جلدی سے کام تقسیم کرو، وقت قلیل ہے، سفر طویل ہے، ایک رات ہے ہمارے پاس، ایک رات ہے ہمارے پاس، ہم نے دشمن کو شکست بھی دینی ہے اور ہمارے ہاتھ بھی خالی ہیں، ہمیں مدینے والے کی مدد کی اشد ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، جلدی کرو، کام تقسیم کرو، کون کون سے کام کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں، آپ ہی کام ہمارے ذمے لگائیں۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم اس طرح کرو، تم میدان سنبھال لو، میں مدینے والے کا مسلح سنبھال لیتا ہوں، تم میدان سنبھال لو، تم میدان پر بیٹھ جاؤ، میں کملی والے کے مسلح پر بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجاہدین میدان میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر، مجاہدین کے ہاتھ خالی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک مدینے والا ہے، کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے۔ اب انہوں نے دشمن کو شکست کس طرح دی؟ آپ سنے حیران رہ جائیں گے، جان میں جان آ جائے گی، پھر تمہیں فخر ہوگا، تم مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو گے۔ مجاہدین اٹھے، میدان پر بیٹھ گئے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد اقصی بالکل قریب تھی، آپ عشاء کی نماز کے وقت مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، نماز باجماعت ادا کی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد تمام لوگ نماز پڑھنے کے بعد واپسی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد کے اندر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رہ گیا، اکیلا، مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے، تنہا بیٹھا ہے۔ جب مسجد خالی ہو گئی نا، جب اندھیرا چھا گیا تو سلطان نے کیا کیا؟ اپنا قیمتی تاج، شاہی تاج سر سے اتارا، الٹا کر کے کشکول کی طرح زمین پر رکھ دیا، قیمتی اور شاہی تاج سر سے اتارا، کشکول کی صورت میں اسے الٹا کر کے زمین پر رکھ دیا، پھر زاروں قطار رونے لگا، روتا چلا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں، روتے روتے ہچکی لگ گئی۔ جب ہچکی لگی نا، تب جا کر اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ اکبر، تب جا کر اللہ سے کچھ باتیں کی، اللہ سے کلام کیا۔ جب ہچکی لگنے لگتی ہے نا، بچہ روتا رہتا ہے، ماں نہیں مانتی، ماں اگر پتھر دل بھی ہو، باپ اگر پتھر دل بھی ہو، روتا رہتا ہے، اپنی بات منواتا رہتا ہے، ماں نہیں مانتی، کیونکہ کچھ مائیں ہوتی ہیں نا جن کے دل پتھر بن جاتے ہیں، پتھر دلوں والی مائیں بھی رہتی ہے دنیا میں۔ بچہ روتا رہتا ہے، روتے روتے جب بچے کو ہچکی لگ جاتی ہے نا، تو پھر ماں کا پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، پتھر دل رکھنے والی ماں کو بھی رحم آ جاتا ہے جب بچے کو ہچکی لگ جاتی ہے، پھر بچہ جو کہتا ہے ماں مان لیتی ہے، اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، بچے کی ہچکی اپنی ضد منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو روتے روتے ہچکی لگی نا، تب جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب،
तेरी कौम पर ये परेशानी मेरी वजह से आई है, तेरे बंदों पर ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, क्योंकि अवाम पर अक्सर मुसीबतें, अक्सर परेशानियां हुक्मरानों की वजह से ही आती हैं। मेरे मालिक, मैं ना अहल से ही, मैं कम अकल से ही, मेरे मालिक मेरे अंदर लाखों खामियां सही हैं, लेकिन मेरे मालिक मेरे अंदर एक खूबी भी है। लाखों खामियां होने के बावजूद भी, ना अहल होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक खूबी भी है। अगर वो खूबी तुझे पसंद आए तो उसी खूबी के सदके ये परेशानी टाल दे, ये मुसीबत टाल दे मेरे मालिक। अर्ज की, मेरे मालिक मैं ना अहल सही, मेरे अंदर लाखों खामियां हैं, मगर एक खूबी ये है कि उस वक्त तक मैं सोता नहीं हूँ जब तक मैं तेरे महबूब की ज़ात पर 500 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक सुल्तान सोता नहीं है जब तक तेरे नबी की ज़ात पर 500 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश नहीं करता। मेरे मालिक, अगर मेरी यही खूबी तुझे पसंद आई है तो मदीने से मदद भेज, तुझे उस महबूब का वास्ता, मदीने से कोई खैरात भेज, वरना कल दुश्मन हमला आवर हो जाएगा, तेरे महबूब की उम्मत की औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनके सर से वालिदैन का साया छीन लिया जाएगा। मेरे मालिक, मदीने से कोई खैरात भेजना। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी रात रोते रहे, अल्लाह को मनाते रहे। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया था, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान उठाता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ। पूरी रात अल्लाह से कलाम करते रहे, पूरी रात अल्लाह को मनाते रहे, सारी रात रोते रोते गुजर गई, पता ही ना चला कि रात गुजर गई है। इतने में सुबह हुई, मुअज्जिन ने आज़ान दी। जब मुअज्जिन ने आज़ान दी उस वक्त आपको पता चला ये तो फजर भी हो गई है। सुल्तान को रात के गुजर जाने का इल्म तब हुआ जब मुअज्जिन ने आज़ान दी, मुअज्जिन ने आपको उठाया, फजर का वक्त हो गया है, आपको हिचकी लगी हुई है, आप उठे, फजर की नमाज बाजमात अदा की। बाजमात नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोगों के साथ जब मस्जिद अक्सा से बाहर निकलने लगे ना, तो सामने एक फ़कीर बाबा खड़ा हुआ था। मस्जिद अक्सा के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक फ़कीर खड़ा था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने किसी और को नहीं छेड़ा, जैसे ही उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसने अपने बाजू खोल दिए, बाजू फैला दिए, कहने लगा, बेटे आजा, मेरे सीने से लग जा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ कर गए, उसके सीने लग गए। उसने सुल्तान की पेशानी चूमी, सुल्तान के हाथ चूमे, चूम कर कहने लगा, बेटे तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। सुल्तान ने पूछा, बाबा किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हो? उसने कहा, बेटे मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं कि तेरे रात के आंसुओं ने दुश्मन का बेड़ा गर्क कर दिया। सुभान अल्लाह। रात को खाशियत इलाही में, खौफ खुदा में, दुआओं के दौरान, अल्लाह से बातें करने के दौरान तेरी आंखों से जो एक आंसू नहीं निकला था, उस एक आंसू ने दुश्मन का बेड़ा गर्क कर दिया। बेटे, जो तू सारी रात मुसल्ले पर रोता नहीं रहा, कभी सजदे पर पेशानी रखता, कभी रुखसार रख के रोता, कभी खून के आंसू बहाता, कभी अल्लाह के आगे अर्जियां करता, कभी खुद को नाकारा कहता, खुद को नाअहल कहता, बेटे तेरी आंखों से निकले एक आंसू ने दुश्मन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तेरे मुजाहिदों को जीत मिल गई, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें। हमारी आंखों से कभी इस तरह के आंसू निकले? हमने खुद को कभी नाअहल कहा, अल्लाह के सामने कभी आजिज़ी और इनकिसारी पेश की? हमने जब भी समझा खुद को बड़ा समझा, हमारे दिल पत्थर बन चुके। पत्थर दिल की वजह से आंखों से आंसू बहाना भी बंद हो गया, आंखें आंसू बहाना छोड़ गई। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, रातों की तारीकियों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो, इसलिए कि रोना मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो अल्लाह के लिए रोता है ना, फिर अल्लाह की ज़ात खुद उसे चुप करवाती है, अल्लाह की रहमत उसे चुप करवाती है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते रोने वाले को चुप करवाते हैं। रातों की तारीकियों में उठ उठ के रोया करो। अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दादा अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो, फिर अपने नसीब पे रोया करो। इतने संग दिल हो चुके हो, इतने
पत्थर दिल बन चुके हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गई। हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें और सोचें हम किसके गुलाम हैं, हम किस नबी के उम्मती हैं, किस नबी के उम्मती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद भी हमारी पूरी रात मोबाइल पर फहाशी फिल्में देखते हुए गुजरती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रात गुजर गई सजदे में, सजदे के ऊपर सर रखा, सजदे के ऊपर पेशानी रखी, रुखसार रखे, पूरी रात रोते रोते गुजर गई, पता भी ना चला। ये तो सुबह के वक्त मुअज्जिन ने आकर बताया कि फजर हो गई। हम भी जागते हैं, क्यों नहीं जागते? हमारी आंख भी नहीं लगती, रात गुजर जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। शादी आप क्या कह रहे हैं? पूरी रात मोबाइल पर टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, फेसबुक पर फहाशी ड्रामे देखते हैं, फहाशी फिल्में देखते हैं, फहाश वीडियोस देखते हैं। देखते देखते अचानक हमारी नज़र जब ऊपर घड़ी पर जाती है ना, टाइम पर जाती है, तो हमारी आंख खुल जाती है। ओह यार सो जाएं, 4 बज गए हैं, पता भी नहीं चले। 4 का टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। हमारी रातें कुछ इस तरह की गुजर रही हैं। फिर अल्लाह ताला की रहमत भी उसी तरह की ही हमारे ऊपर बरस रही है ना। हर वक्त दिल परेशान रहता है, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है। माल के होने के बावजूद भी रात को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, दिल बेचैन, दिल बेकरार। सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने सुकून छीन लिया है, अल्लाह ताला ने चैन और करार छीन लिया है। क्यों? इसलिए कि तुमने मस्जिद में कालीन तो बिछाए हैं, तुम्हारे पास माल था, दौलत थी, तुमने मस्जिद में कालीन भी बिछवा दिए, ऐसी भी लगवा दिया, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तुमने मस्जिद के ऊपर स्पीकर भी लगवा दिए, खूबसूरत मीनार भी खड़ा करवा दिया, मस्जिद के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। मुझे बताओ, जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, वो तुम्हें पुकारता है या तुम्हारी चटाइयों को पुकारता है? अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो फिर मस्जिद में स्पीकर लगवाने का फायदा ही नहीं है, फिर मस्जिद में इस कदर कीमती कालीनें बिछवाने का फायदा तो नहीं है ना। हम किस नबी के गुलाम हैं, किस नबी के उम्मती हैं। एक छोटा सा वाक़या दिल के कानों से सुनिएगा, जान में जान आ जाएगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो वाक़या कुछ यूं है कि एक सहाबिया ने अपनी बेटी की शादी की तो इतर नहीं था, खुशबू नहीं थी। दौड़ती हुई करीम आका की खिदमत में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह, अपने पसीने के चंद कतरे अता कर दें, पसीने के चंद कतरे अता कर दें। मेरी बेटी लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर बैठी है, लगाने को खुशबू नहीं। आका करीम ने क्या किया, अपने सीना मुक़द्दस के चंद कतरे शीशे में डाल के ना दे दिए। ये चांद कतरे लेकर दौड़ती हुई दुल्हन की तरफ बढ़ी, उस शीशी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला तो दुल्हन के ऊपर छिड़काव कर दिया, बेटी के ऊपर पसीने का छिड़काव कर दिया। पसीने के अंदर चंद कतरे पानी के डाल के दुल्हन के ऊपर छिड़क दिया। तवज्जो तलब बात है कि वो इतर गया तो दुल्हन पर था, वो पसीना गया तो दुल्हन पर था। अब जो भी शख्स उस दुल्हन के महल्ले के अंदर दाखिल होता, वो इस तरह की प्यारी सी खुशबू पाता, उसे लगता कि मैं किसी महल्ले के अंदर दाखिल नहीं हुआ, मैं तो इतर के बाजार में दाखिल हो गए। इस तरह की प्यारी खुशबू पाता। ये खुशबू फैलती गई, दुल्हन की ये खुशबू फैलती गई और मशहूर होती गई। दूर दूर से लोग आते महल्ले की खुशबू सूंघने के लिए। कितनी प्यारी खुशबू है। नया आदमी जो भी इस महल्ले में दाखिल होता तो कहता, मैं महल्ले में दाखिल नहीं हुआ, मैं तो इतर के बाजार में दाखिल हो गया, मैं तो खुशबू के बाजार में दाखिल हो गया। कितनी खुशबख्त दुल्हन थी जिसे हुजूर के पसीने के कतरे नसीब हुए थे। अब वो जब अपने ससुराल गई, अल्लाह ताला ने उसे औलाद दी। वक्त गुजरता गया, सदियां गुजर गई। सदियां गुजर जाने के बाद जब हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती का दौर मुबारक आया, जलालुद्दीन सुयूती का दौर आया तो आप कहीं जा रहे थे, सदियां गुजर गई थी। कौन इमाम जलालुद्दीन सुयूती? वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिन्हें 75 मरतबा जागते ही जागते हुजूर का दीदार नसीब हुआ है। वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहीं जा रहे थे, जाते जाते आपका एक ऐसे गांव में से गुजर हुआ जिसकी खुशबू सूंघ कर आपको महसूस हुआ, हो ना हो ये खुशबू तो मेरे करीम आका के मुक़द्दस पसीने की लगती है, हो ना हो ये जो खुशबू मैं अभी सूंघ रहा हूँ ना, ये मेरे करीम आका के मुक़द्दस पसीने की खुशबू लगती है।
حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اسی گاؤں کا رخ کر لیا، گاؤں کے اندر گئے، آپ نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تمہارا حسب نسب کون سا ہے، تمہارا شجرہ کون سا ہے، اپنا شجرہ دکھاؤ۔ جب آپ نے کافی ساری جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ جو دلہن تھی نا، صدیاں پہلے والی جو دلہن تھی نا، جس کو حضور کے پسینے کے چند قطرے نصیب ہوئے تھے، یہ گاؤں کے لوگ اسی کی نسل کے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ اسی کے خاندان کے ہیں۔ وہ دلہن جس کو آقا کریم کے پسینے کے چند قطرے نصیب ہوئے تھے، یہ تمام لوگ اسی کی اولاد میں سے۔ ہائے میں قربان جاؤں، صدیاں گزر گئیں مگر آقا کریم کے پسینے کی وہ خوشبو نہ گئی۔ پھر کیا تھا، حضرت امام جلال الدین سیوطی روزانہ اس گاؤں والوں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، روزانہ خوشبو سونگھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا روزانہ خوشبو سونگھنے کے لیے، روزانہ گاؤں والوں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جوانو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں وہ رہبر ملا ہے، ہمیں وہ نبی ملا ہے جس کے پسینے کی خوشبو 14 صدیاں بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں مدینے والے کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کو جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق